तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा पर आज आम जना अजना सेक्शन किसी क्वेश्चन अनुसार आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न हूँ 51 नंबर। ये प्रश्नटी हूँ ट्राफिक रे सबुज रंगर बत्ती जलिले कि सूचना मिले? निरापदे जाइपार, ना गाड़ी रहिबो, ना जीवाई प्रस्तुत हो, ना गाड़ी बंद कर। जदि आम सबुज बत्ती जलिबार देखा तेबे आम निरापदे जाइपर। ऑप्शन क हम राइट आंसर। यापर 52 नंबर। डाक्तरखाना सफा करने काम कहार? नर्स, ना डाक्तर, ना कंपाउंडर, ना झाड़ूदार। तेबे डाक्तरखाना सफा करने काम हूँ झाड़ूदार। ऑप्शन घ हो राइट आंसर। यापर 53 नंबर। केउटी अलगा? स्टेथोस्कोप, ना आम्बुलांस, ना अणुवीक्षण यंत्र, ना एक्सरे। तेबे ये चारोटी जाक ऑप्शन को जदि आम देखा स्टेथोस्कोप एवं अणुवीक्षण यंत्र एवं एक्सरे, यही तीनोटी रोगी मानू परीक्षा करने व्यवहार करा जाए। डाक्तरखाना मध्य एगुड़ा थाए डाक्तर युगुड़ा को यूज करके रोगीर कौन हो चेक करती, किंतु आम्बुलांस रे रोगी को नेबा आने माने डाक्तरखाना बाहर यूज करा जाए। तेणु ये ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यापर 54 नंबर। केउटी बैंक रो कार्य नुहे? ऑप्शन अच्छी टंका संचय, ना कम सुधरे ऋण, ना शिक्षार प्रसार, ना गहना गांठी निरापदे रखा। तेबे केउटी बैंक रो कार्य नुह? जदि आम देखा बैंक रे टंका संचय करके रखा जाए, कम सुधरे ऋण मध्य दि जाए, गहना गांठी को निरापदे रखापी आम लकर यूज कर। किंतु शिक्षार प्रसार पर बैंक एजुकेशनल लोन दिए, किंतु ता बदले से सुध निए। से शिक्षार प्रसार पर से किसी उन्नतिमूलक कार्य करे नहीं। तेणु ये ऑप्शन ग हो राइट आंसर। यापर 55 नंबर। पंचायत समितिर ऑफिस रो कार्य किए बुझंती? चेयरमैन, ना समिति सभ्य, ना सरपंच, ना बीडीओ। तेबे जदि आम देखा पंचायत समिति ऑफिस बा ब्लॉक ऑफिस, तार मुख्य होउछंती चेयरमैन, किंतु जते सबू ऑफिस कार्य बुझापी आमर सरकारी ऑफिसर अच्छा सी होउछंती बीडीओ। ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जे कि से ही सबू ऑफिस काम बुझंती। आउ चेयरमैन को तत्वावधान कार्य सब होता है, किंतु ऑप्शन घ बीडीओ हो राइट आंसर। यापर 56 नंबर। सरपंच को कार्यकाल केते वर्ष? 3 वर्ष, ना 4 वर्ष, ना 5 वर्ष, ना 6 वर्ष। तेबे सरपंच को कार्यकाल 5 वर्ष समस्ते जानते। ऑप्शन ग हो राइट आंसर। यापर 57 नंबर। माटी जिनिस किए तैयारी करे? कमार, ना कुंभार, ना चमार, ना बारिक। माटी जिनिस हांडी मठिया माने गढ़ुथिबार व्यक्ति हूँ कुंभार। ऑप्शन ख हो राइट आंसर। तेबे कुंभार हूँ माटी हांडी जिनिस तैयारी करथबा व्यक्ति हूँ कुंभार। आ कमार हूँ जे कि लुहा जिनिस तैयारी करती। लुहा जिनिस लुहार जमती है कुराढ़ी, कोदाल किंबा हल लंगल रिपेयरिंग, सेगुड़ा सब कमार लुहा काम। दा कड़ी कोदाल एगुड़ा सब। आउ बारिक जे चुटी काटे, किंतु कुंभार जे कि आमर हांडी मठिया जिनिस गढ़े। यापर 58 नंबर। संध्या बेले सूर्यों आड़ को मुह करी ठिया हेले पिठीपट केउं दिग को रहिबो? पूर्वपट, ना पश्चिम, ना उत्तर पट, ना दक्षिण पट। संध्या बेले आम सूर्यों आड़ को मुह करके ठिया होइछे। सूर्यों आड़ को मुह करके ठिया होइछे माने पश्चिम आड़ को आमर मुह अच्छी। तेबे आमर पिठीपट कुआड़े अच्छी? पिठीपट हो पूर्वपट। पिठीपट हो पूर्व। ऑप्शन क हो राइट आंसर। यापर 59 नंबर। मानचित्रर तल भाग केउं दिग को सूचित करिथाए? पूर्व, ना पश्चिम, ना उत्तर, ना दक्षिण। तेबे मानचित्रर तल भाग हूँ मानचित्रर ऊपर भाग हूँ उत्तर, आउ तल भाग हूँ दक्षिण। दक्षिण और डाहाण पट हूँ पूर्व एवं बाम पट हो पश्चिम। प्रश्न कही तल भाग केउं दिग? तल भाग हो दक्षिण दिग। दक्षिण हूँ ऑप्शन घ हो राइट आंसर। यापर 60 नंबर। मोहेनजोदारो केउं देश रे अवस्थित? भारत, ना पाकिस्तान, ना नेपाल, ना अफगानिस्तान। तेबे एबे मोहेनजोदारो
ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାହା ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତା ଭାରତରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ତେବେ ଏବେ ତାହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 61 ନମ୍ବର କେତେ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଖଟାଇଲେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ 12 ନା 14 ନା 16 ନା 18। ତେବେ ଆମର ନିୟମ ରହିଛି ଯେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ନିୟମ ଅଛି ଯେ 14ରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଖଟାଇବା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଖ 14 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 62 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୃତ୍ରିମ ଅଟେ ତିମି ମାଛ ନା ପାଣି ନା ପବନ ନା ଜାହାଜ। କୃତ୍ରିମ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ତିଆରି ତିମି ମାଛ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆପେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପବନ ବି ପ୍ରାକୃତିକ କିନ୍ତୁ ଜାହାଜଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ତିଆରି ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ କୃତ୍ରିମ ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 63 ନମ୍ବର କେଉଁ ଜୀବର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶିଙ୍ଗ ଥାଏ ଗାଈ ନା ହରିଣ ନା ଗଣ୍ଡା ନା ମଇଁଷି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ଗଣ୍ଡା ଏହାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାତ୍ର ଶିଙ୍ଗ ଥାଏ ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 64 ନମ୍ବର ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲତା କୁହାଯାଏ ନା ଡାଳ କୁହାଯାଏ ନା ଗୁଳ୍ମ କୁହାଯାଏ ନା ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଥାଏ ତାକୁ ଲତା କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 65 ନମ୍ବର ବାମ ପାଖର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ଡାହାଣ ପାଖର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ବସିବ ଦେଇଛି ଶୁଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଶାଗୁଆ ତେବେ ସାରି କ'ଣ ହେବ ତେବେ ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶାଗୁଆ ତେବେ ସାରିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ କଳା ନା ଧଳା ନା ହଳଦିଆ ନା ନାଲି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ କ କଳା ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କାରଣ ସାରିର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ଏବଂ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ବଣି ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଶୁଆ ହେଉଛି ତାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶାଗୁଆ ଏବଂ ଶୁଆ ହେଉଛି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ସାରିଠୁ ଶୁଆ ହେଉଛି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ମୟୂର ହେଉଛି ମୟୂରଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ତେଣୁ ଅପସନ୍ କ କଳା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 66 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିର୍ଜୀବ କୁକୁର ନା ଗଛ ନା କବାଟ ନା ମାଙ୍କଡ଼। ତେବେ କେଉଁଟା ନିର୍ଜୀବ ତେବେ ଦେଖିବା କୁକୁର ଗଛ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଜୀବ କିନ୍ତୁ କବାଟ ନିର୍ଜୀବ ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 67 ନମ୍ବର କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦଟିର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ଆମ୍ବ ପଣସ ବରଗଛ ମକା ଗଛ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ପଣସ ଆଉ ବରଗଛ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମକା ଗଛର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ରହିଛି ମକା ଗଛର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 68 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ତୈଳବୀଜ ନୁହେଁ ସୋରିଷ ରାଶି ଗହମ ନଡ଼ିଆ। ତୈଳବୀଜ ମାନେ କେଉଁଥିରୁ ତେଲ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେବେ ସୋରିଷରୁ ତେଲ ହୁଏ ରାଶିରୁ ତେଲ ହୁଏ ନଡ଼ିଆରୁ ମଧ୍ୟ ତେଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଗହମ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଖିଆଯାଏ ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 69 ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ଅନ୍ଧାରକଣା ନା ବେରିବେରି ନା ପୋଲିଓ ନା ରକ୍ତହୀନତା। ତେବେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରୁ ବେରିବେରି ଆଉ ପୋଲିଓ ହେଉଛି ତ ପୋଲିଓ ଟୀକା ଯଦି ଆମେ ନ ନେବା ବା ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ନ ଖାଇବା ରକ୍ତହୀନତା ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ପନିପରିବା ଠିକ୍ସେ ନ ଖାଇବା ତେବେ ରକ୍ତହୀନତା ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଅନ୍ଧାରକଣା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 70 ନମ୍ବର ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଟି କେଉଁଟି ମଣିଷ ନା ମାଛ ନା ବେଙ୍ଗ ନା କୁମ୍ଭୀର। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଭୟ ସ୍ଥଳରେ ବି ଆଉ ଜଳରେ ବି ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ ଏ ବେଙ୍ଗ ହେଉଛି ଉଭୟଚର ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କୁମ୍ଭୀର ପାଣିରେ ରହେ ଏବଂ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ରହେ କିନ୍ତୁ ତାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବେଙ୍ଗଠୁ ଅଲଗା କୁମ୍ଭୀରର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ବା ନାକ ଅଛି ତାର ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଯିଏକି ତାର ସେ ଜଳରେ ବି ରହିପାରିବ ଏବଂ ସ୍ଥଳରେ ବି ରହିପାରିବ ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 71 ନମ୍ବର ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ଆସିବାକୁ କେତେ ସମୟ ନିଏ 305 ଦିନ ନା 365 ଦିନ ନା 24 ଘଣ୍ଟା ନା 48 ଘଣ୍ଟା।
ତେବେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ନିଏ, 1 ବର୍ଷ ନିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 365 ଦିନ ହେବ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁସାରେ 365 ଦିନ ହିଁ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାହା 4 ବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯିବ, 624। ସେ ଗୋଟେ ଦିନଟା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 29 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ହିସାବ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି 4 ବର୍ଷରେ 366 ଦିନ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଛି ଅପସନ୍ ଖ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଖ ହିଁ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 72 ନମ୍ବର, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଜଳର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା? କଠିନ ନା ତରଳ ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ନା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତେବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଜଳଟା ନିଜେ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବାଷ୍ପ ହେଉଛି ଏହାର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 70 ନମ୍ବର, ଆମ ଶରୀରରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଅଛି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 80 ନା 70 ନା 40 ନା 30। ତେବେ ଆମ ଶରୀରରେ 70 ଭାଗ ହେଉଛି ଜଳ। ଏ ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 74 ନମ୍ବର, ଆମ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ନିମୋନିଆ ହୋଇଥାଏ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ନା ଗୋଡ଼ ହାତ? ତେବେ ଆମ ଶରୀରର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ନିମୋନିଆ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 75 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ? ଲାଜକୁଳି ଲତା ନା ତେଲୁଣି ପୋକ ନା କଇଁଚ ନା ଅଣ୍ଡା? ତେବେ ଲାଜକୁଳି ଲତା, ତେଲୁଣି ପୋକ, କଇଁଚ ଏମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଯିଏକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।